All of you know about Chettinad, Chettinad region pati, its heritage value pati theriyum. UNESCO has declared it as a heritage site. Government is trying to promote heritage tourism there in Chettinad area, but the core content of Chettinad region is the prevailing architecture there. Architecture பற்றி பார்த்தோம்னா Chettinad houses. Chettinad houses are the mascot of Chettinad architecture. Chettinad mansions இல்லை அப்படின்னா Chettinad architecture கிடையாது, because there are very few public buildings. So Nagarathas, they constructed huge mansions and developed a style for them, which is now we are calling as Chettinad architectural style, and a lot of temples. Every Chettinad village will have a Shivan temple with houses on the south and west part of the settlement. But நாங்கள் ரீச் Chettinad ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி the present condition of Chettinad area பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் over a cup of coffee. We are architects, technologists and chartered accountant இருக்கிறாங்க சார் ஒருத்தர். எல்லோரும் உட்காந்து ஒரு நாள் அதை பற்றி பேசிட்டு இருக்கல. We have to do something to the society. We have to give back to the society. அப்போது செட்டிநாடில் ஏதாவது பண்ணணும், செட்டிநாடில் இருக்கிற பில்டிங்ஸை வி ஹாவ் டு ப்ரொடெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி பேசிகிட்டு இருக்கையில், ஓகே வில் ஸ்டார்ட் டூயிங் இட் அப்படிங்கள. ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே ரெஸ்டரேஷனுக்குள்ளே போக முடியாது. வில் டூ நியூ பில்டிங்ஸ் இன் செட்டிநாட் ஸ்டைல். வில் அட்வொகேட் பீப்புள் டு design their houses to be constructed in future to be in Chettinad style. Anyway, we will take a decision that whatever we design in Chettinad will be in Chettinad style. அதை முதல்ல பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறம் அந்த பழைய வீடுகள்லாம் ரெஸ்டோர் பண்ணுவோம். Then we will again get into the cultural aspects of Chettinad. So we will induce recreate the cultural activities, redo. கோயிலில் வந்து டெம்பிள் ஃபெஸ்டிவல்ஸ்லாம் நம்ம கிராண்ட் மேனரில் பண்ணி வில் பிரிங் பீப்புள் டு Chettinad. ஸோ தி எய்ம் ஆஃப் ரீச் Chettinad வாஸ் டு பிரிங் பேக் லைஃப் இன் டு Chettinad. டு இந்த டெசர்ட்டட் ஜங்கிளாக இருக்க Chettinadல நிறைய ஆக்டிவிட்டியை க்ரியேட் பண்ணணும், அது ப்ரைம் எய்ம். அண்ட் டேக்கிங் Chettinad டு நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன் த்ரூ எ ட்ரான்சிஷனல் பீரியட் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட எய்மாக இருந்துச்சு. அதை நாங்கள் ஸ்லோவாக இப்போ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இப்போது நாங்கள் பண்ணுற பில்டிங்கெல்லாம் Chettinad ஸ்டைல்லே தான் பண்ணுறோம், வேறு எந்த ஸ்டைல்லையும் பண்ணுறது இல்லை. இல்லை கிளைண்ட்டை கன்வின்ஸ் பண்ணுறோம். ரீசன்ட் பாஸ்ட் கடந்த ஒரு இது வந்து ரீச் Chettinad ஸ்டார்ட் பண்ணி 2010. பாஸ்ட் 6 yearsல we have done almost 8 to 10 restoration of 8 to 10 large scale residences. இப்போது அந்த அவேர்னஸ் வந்த பிறகு people come to us that we want to be construct a house in Chettinad ஸ்டைல்னு கேட்டு வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இன்னமும் பழைய வீடெல்லாம் ரெஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு they are willing to do it now. ஸோ ஐ திங்க் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் Chettinad எங்களுடைய ஆன்டிசிபேஷன் in next 1 decade, if in this the same pace continues, in next 1 decade we will get back life into Chettinad. That is our ambition. First of all, we have to take this particular message to the next generation. So we are conducting certain activities, maybe like workshops and cultural festivals for the next generation. Maybe at least twice a year they get back to Chettinad and attend them and get to know about the location, first of all. Second thing, in the olden days, Chettiars only used to travel to foreign nations, overseas. They travel overseas and do business and get back. But the women folk and children were all in the Chettinad only. இப்போ வந்து கன்வீனியன்ஸுக்காக they also accompany the men folk. கிட்ஸ் வந்து எஜுகேஷனுக்காகவும் Chettinad விட்டு வெளியில் போக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அவங்கெல்லாம் they have to get back to the rootsனா we have to initiate certain activities, one cultural activities in the temple level. Second thing, we have to give them the proper infrastructure at the macro level and micro level. ஸோ மேக்ரோ லெவல்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா டவுன் ஸ்கொயர்ஸில் நிறைய பப்ளிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பேசஸ் கொடுக்கணும், இன்ட்ராக்ஷன் ஸ்பேசஸ் க்ரியேட் பண்ணணும். Micro level எடுத்துக்கிட்டா within the house mainly the retiring spaces, bedrooms, air conditioned spaces,
டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இதெல்லாம் கொடுத்தா அடுத்த ஜென்ரேஷன் கட்டாயம் வருவாங்க. அண்ட் வி ஹாவ் டு டெல் தி எல்டர்ஸ், நகரத்தார் எல்டர்ஸை கூப்பிட்டு உங்கள் குழந்தைங்கள்லாம் எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கும் கூட்டிகிட்டு வாங்க, கல்யாணங்களுக்கெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வாங்க. அப்போ தான் தே வில் கெட் டு நோ அபவுட் த ரீஜன். அந்த ரீஜனை பற்றி தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பித்தா தான் தே வில் கம் பேக் அகெயின். அதர்வைஸ் அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க ஏரியாவில் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம்னு நினச்சி அவங்க லைஃப்பை தான் பார்த்துட்ருப்பாங்களே இல்லையா, தே வில் நாட் கெட் பேக் டு த ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். எங்களுக்கு பொறுத்தவரையும் ஒரு 10% சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிருக்கு. as I said, in a decade you can see a change there. Yeah, as I said, Chettinad houses only is the mascot of Chettinad area. So அதனால் we are doing a lot of residential projects there. எனக்கு தெரிஞ்சு I would have done around ஒரு 200 to 220 ப்ராஜெக்ட்ஸ், ரெசிடென்ஷியல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அந்த ஏரியாவில் பண்ணியிருப்பேன். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய ஓன் நேட்டிவ் வலையப்பட்டியில் மட்டும் 65 ப்ராஜெக்ட்ஸ் முடிச்சு 66th ப்ராஜெக்ட் ஆன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போய்கிட்டு இருக்கு. மொத்தமே வலையப்பட்டியில் 20 தெரு தான் இருக்கும். அப்படி பார்த்தோம்னா ஆவரேஜாக ஒரு ஸ்ட்ரீட்டுக்கு we would have done 3 ப்ராஜெக்ட்ஸ் மாதிரி. அதில் வந்து இட் இஸ் ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் அட்லீஸ்ட் ஒரு 125 பில்டிங்ஸாவது செட்டிநாட் ஸ்டைலில் இருக்கும். இன்றைக்கி கூப்பிட்டு என் கிளைண்ட் எல்லாரையும் ஒயிட் பெயிண்ட் அடித்து ரெட் அண்ட் ப்ளூ பார்டர் பெயிண்ட் பண்ண சொன்னாலே பாதி வலையப்பட்டி வந்து பழைய ஸ்டைலுக்கு போயிடும். அதுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் எனக்கு இருக்குது. ஐ வில் பி டூயிங் இட் என்றைக்காவது ஒரு நாள் பண்ணி நாங்கள் ஒரு ஹெரிட்டேஜ் டூரிசமில் இது ஒரு ஆஸ்பெக்டாக கொண்டு வருவோம். ஹெரிட்டேஜ் வாக்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுவோம்னு நினச்சிட்ருக்குறோம். ஸோ தட் வில் ஹேப்பன் சூன். அதுக்கப்புறம் ரெஸ்டரேஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ்ன்னு எடுத்துகிட்டு இருக்கையில் இந்த திஸ் இஸ் பார்ட் ஆஃப் ரீச் செட்டிநாடு. இட்ஸ் அ சொசைட்டல் கான்ட்ரிபியூஷன் மாதிரி தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதில் என்ன பண்ணுறோன்னா, இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் பற்றி சொல்லணும்னா நெற்குப்பையில் NPLM ஹவுஸ்ன்னு பண்ணினோம். அந்த ஹவுஸில் வந்து தேர் ஆர் 18 ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ். ஆரம்பிக்கையில் வந்து அவங்களுக்கு யாரோ ஒருத்தங்க ப்ரப்போசல் கொடுத்துருக்காங்க 30 lakhs ஆகும் ரெஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு. அது வந்து ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரெல்லாம் அண்டர் யூட்டிலைஸ்டாக இருக்குது, நம்ம ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரை ஃபுல்லாக டெமாலிஷ் பண்ணிவிட்டு கிரவுண்ட் ஃப்ளோரை மட்டும் ரிப்பேர் ஒர்க்லாம் பண்ணித்தரோம், அதுக்கு 30 lakhs பட்ஜெட் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அந்த பர்டிகுலர் ஃபேமிலியில் இருக்க சீனியர் பர்சன், எல்டர் பர்சன், சீனியர் மோஸ்ட் பர்சன், ஹீ கால்டு மீ என்கிட்ட சஜஷன் கேட்குறக்காக கூப்பிட்டாங்க. நான் வந்து பார்த்துட்டு, ஆனால் பில்டிங் நல்லா இருக்குது, அந்தளவுக்கு டைலாபிடேஷன் ஓரளவுக்கு இருந்தாலும் ரொம்ப ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் இடிக்கிற அளவுக்கு இல்லை, நம்ம வந்து இதே காஸ்ட்டில் நான் உங்களுக்கு இதை ரெஸ்டோர் பண்ணி பழைய ஸ்டைலில் அப்படியே பண்ணி கொடுக்குறேன், another 40 yearsக்கு கேரண்டி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் நான். உடனே அவர் வந்து இல்லை, நம்ம ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் உபயோகம் இல்லை, அடுத்த ஜென்ரேஷன் இதை எப்படி பார்த்துக்குவாங்களா இல்லையான்னு தெரில, மெயின்டைன் பண்ணுவாங்களா, திருப்பி எதுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் ப்ராப்ளம், நம்ம ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் இடிச்சிருவோம். இல்லை செட்டிநாடு ஹவுசஸ்க்கு ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரும் அதோட பேரப்பட் டீட்டெயிலும் தான் கேரக்டரே கொடுக்கும். கிரவுண்ட் ஃப்ளோருங்கிறது ஒரு பயங்கர யூட்டிலிட்டேரியனாக ஃபங்க்ஷனலாக டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. அதனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரை இடிக்கவே கூடாது. நம்ம ஐயாக்கள், 4 fathers we call it ஐயாக்கள் அவ்வளவு ஆசையாக கட்டின வீடை நம்ம ஏன் இடிச்சிட்டு போகணும்? நம்ம இதை வந்து இதே 30 லட்ச ரூபாயில் ரெஸ்டோர் பண்ணி புனரமைச்சு அடுத்த ஜென்ரேஷன் வில் பாஸ் இட் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன், we will leave it to them. அவங்க கையில் கொடுத்துருவோம். let them decide whether to retain it or demolish it. அந்த செயலை நம்ம செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கன்வின்ஸ் ஆகி எனக்கு அந்த ரெஸ்டரேஷன் ப்ராஜெக்ட் கொடுத்தாங்க. அதை பண்ணி all the 18 people were very much satisfied about our services. And to be honest, it's giving back to the society அப்படிங்கிறதுனால we don't charge for giving technical assistance for this for such activities. Okay. And as part of Reach Chettinadu, we are undertaking 5 types of work. We call it 5 R's. Repairs, it depends on the degree of dilapidation. So the first one is repairs, second is renovation, third is restoration, fourth is reconstruction, the fifth is retrofitting, adaptive reuse ன்னு சொல்லுவாங்க. சில வீடு நல்லாவே இருக்கும், பட் சம் இன்கம் ஜென்ரேஷன் கொடுத்தோம்னா மெயின்டெனன்ஸ்க்கு கேன் பி யூஸ்ட் அப்படிங்கிறதுனால இப்போ ரீசெண்டாக யூ குட் ஹவ் ஹர்ட் சம் டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் இன் அ Chettinad house, ரெஸ்டாரண்ட் இன் அ Chettinad house, ஹோம் ஸ்டே இன் அ Chettinad house, அந்த மாதிரி இன்கம் ரெமுனரேட்டிவ் அடாப்டிவ் ரீயூஸ் எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். திஸ் இஸ் ஒன் பார்ட் ஆஃப் ரீச் செட்டிநாடு ஆக்டிவிட்டீஸில். Another part is we help them in 5 ways. One is technical assistance, second is
கின்ஷிப் டெவலப்மெண்ட். வி ஹாவ் டு ஸ்பீக் அபவுட் திஸ் பர்டிகுலர் ஆஸ்பெக்ட் அலோன். இவ்வளோ பெரிய பெரிய வீடுகள் இருந்துட்டும் அது ஏன் அவங்களால மெயின்டைன் பண்ண முடியலை? சி, நகர்த்தாஸ் ஆர் ஆல் எக்கனாமிக்கலி வெல் ஆஃப். மேபி த எக்கனாமிக்கல் ஸ்டேட்டாக மேபி ஹையர் ஆர் லோயர், பட் தே ஆர் ஆல் வெல் ஆஃப். ஏன் அதை அவங்க வந்து ஒழுங்காக பராமரிக்க மாட்டேங்கிறாங்க? த மெயின் ரீசன் இஸ் தி டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் பிட்வீன் தி ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ். வி கால் இட் பங்காளிகள்னு சொல்லுவோம். அந்த வீட்டில் இருக்கிற ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். இப்போது நெற்குப்பை வீட்டுக்கு 18 பேர் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இருக்காங்கன்னு சொன்ன மாதிரி சில வீடுகள்லாம் 40, 80லாம் இருப்பாங்க பங்குதாரர்கள். அவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து அதை வந்து ரெஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றா வரணும். அதுக்கு வந்து சில பேர் வில்லிங்காக இருப்பாங்க, சில பேர் இப்போ வேண்டாம் கொஞ்ச நாள் கழித்து பண்ணலான்னுவாங்க, சில பேர் நான் இவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறேன்னுவாங்க, சில பேர் என்னால் இவ்வளோ பண்ண முடியாது அப்படிம்பாங்க. ஸோ அதனால் வந்து நாங்கள் வந்து வி கால் இட் அஸ் கின்ஷிப் டெவலப்மெண்ட்டுன்னு சொல்கிறோமே ஒழிய, இது பங்காளிகளுக்குள்ளே ஒரு மன ஒற்றுமையை கொண்டு வர்ற ஒரு செயல்பாடு நாங்கள் எடுத்து பண்ணுறோம். எடுத்து அவங்களெல்லாம் ஒத்துக்க வச்சு இந்த ஆக்டிவிட்டியை இன்டியூஸ் பண்ணிவிட்டால் தான் செட்டிநாடு வீட்டை பாதுகாக்க முடியும். ஸோ கின்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் இன் டூயிங் செட்டிநாடு ரெஸ்டரேஷன். இன்னொன்று, நிறைய பேர் வந்து செட்டிநாடு ஏரியாவை ஸ்டடி பண்ணுறாங்க, டாக்குமெண்ட் பண்ணுறாங்க, ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணாங்க, பாலிசிஸ் கைட்லைன்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க. பட் வி நீட் ஃபீல்டு ஒர்க்கர்ஸ். இந்த மாதிரி வந்து அந்த அந்த லொக்காலிட்டியில் இருக்கிற என்ஜினியர்ஸ், ஆர்கிடெக்ட்ஸ் எல்லோரும் வந்து சேர்ந்து, இவங்க நகர்த்தாரோட லைஃப் ஸ்டைலை தெரிஞ்சவங்க வந்து சேர்ந்து அவங்கள்ட்ட அவங்க வீடு அவங்கள ரெஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ண வச்சாலே ஒழிய செட்டிநாடு ஆர்கிடெக்சரை ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியாது. அந்த வேலையை நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ தி தேர்ட் ஐட்டம் இஸ் ப்ரொவைடிங் கிராஃப்ட்ஸ்மேன்ஷிப். ஸோ இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு கார்பெண்டர்ஸ் வேணும், மேசன்ஸ் வேணும். இவங்கெல்லாம் அந்த டைப் ஆஃப் ஒர்க் தெரிஞ்சிருக்கணும். அதனால் வி ஹவ் டெவலப்டு கிராஃப்ட்ஸ்மேன்ஷிப் ஓவர் past 10 years and we are providing craftsmen to do the restoration works. Then material sourcing. ஸோ எங்கெல்லாம் இப்போது அந்த காலத்தில் பர்மாட்டிக் எக்ஸார்பிடண்ட்டாக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இன்றைக்கி காஸ்ட் எங்கேயோ இருக்குது. அதனால் வி ஹாவ் பீப்புள், வி இன்ட்ரடியூஸ் தெம் டு தீஸ் கிளையன்ட்ஸ். அவங்கள்ட்ட ரெக்ளைம்டு டீக் வாங்கி கொடுத்து பர்மாட்டிக்லே பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோம். ஸோ மெட்டீரியல் சோர்சிங்கில் ஹெல்ப் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ், அசிஸ்டன்ஸ் சொல்லக்கூடாது, கைடன்ஸ். ஸோ வி ஜஸ்ட் டிஸ்கஸ் வித் தி எக்ஸிக்யூஷன் டீமோட டிஸ்கஸ் பண்ணி அவங்கள்ட்ட ப்ராப்பர் ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்து கிளைண்ட்டுக்கு அஃபோர்டபுளான ஒரு காஸ்ட் கொடுத்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு அதில் ஃபேஸிங்கில் ஒர்க் பண்ண சொல்லி, அதில் வெல் ஆஃப் பீப்புளெலாம் ஃபஸ்ட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ண சொல்லி, ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸ் பண்ண சொல்லி, ஒரு ஃபினான்ஷியல் கேஷ் ஃப்ளோ ஒர்க் பண்ணி கொடுக்கறதுனால இவ்வளவும் நடக்குது. இதெல்லாம் பண்ணாமல் வெறும் ரிப்போர்ட்டை வச்சு ரெஸ்டோர் பண்ணுவேன் செட்டிநாடு ஏரியா வந்து ரீஇன்வெகிரேட் பண்ணவே முடியாதுங்க. அதனால் அந்த வேலையை நாங்கள் எடுத்து பண்ணிகிட்ருக்குறோம். இதுவரையும் நாங்கள் வந்து ஒரு 10 ப்ராஜெக்ட்ஸ் முடிச்சிருக்கோம். 3 ப்ராஜெக்ட்ஸ் இந்த பைப்லைன். 10 ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன் 6 இயர்ஸுங்கிறதே பெரிய லெவல். பட்டு இப்போது ஆரம்பிக்கும் போது இருந்ததை விட இப்போ அந்த பேஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. இதே ஸ்பீடில் போனால் இன்னும் another 10 இயர்ஸில் டெஃபினட்டாக 100 ஹவுசஸ் முடிச்சிருவோன்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. we are working towards that ஒன்று. அதுக்கப்புறம் அது ஒரு பார்ட் ரெஸ்டோரேஷன். இப்போது ஃப்யூச்சரில் வர ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் செட்டிநாடு ஸ்டைல்லே தான் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதுவும் இட் வில் ஆட் டு தி என்டையர் ரீஜனுடைய ஆர்கிடெக்சரல் கேரக்டருக்கு இட் வில் ரீஇன்ஃபோர்ஸ். ஸோ இஃப் எவ்ரி திங் கோஸ் வெல் இன் another 10 years செட்டிநாடு will back to its original character to at least to 50% of its of the extent. எனக்கு என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணிக்கிறேனே. நாங்கள் கொரோனா டைமில் இங்கே இருந்தோம், 3 months இருந்தோம். சிட்டியில் வித்தின் அப்பார்ட்மெண்ட் இருக்கிறது ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டடாக இருந்தது. பட் பாஸ் கொடுத்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு பண்ணின வேலை கார் எடுத்துகிட்டு ஊருக்கு போயிட்டோம். அங்கே போன பிறகு தான் தெரிஞ்சுது எங்களை மாதிரி நிறைய பேர் அங்கே வந்திருக்கிறாங்க. கிட்டத்தட்ட அங்கே ஒரு 250 ஹவுசஸ் இருக்கும் வலைப்பட்டு. அது அட்லீஸ்ட் ஒரு 100 ஹவுசஸ்லையாவது பிக் கார்ஸ் வித் பீப்புள் அரவுண்ட். தேர் வர் லாட் ஆஃப் லைஃப் தேர் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில். இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தி ஸ்டார்ட் மூவிங் அவுட். பட் வி ஆர் ஸ்டில் இன் வலையப்பட்டி. இந்த மாதிரி கொரோனாங்கிற மாதிரி பேண்டமிக் வரும்பொழுது அங்கே செட்டிநாடு மாதிரி ஏரியா வந்து ஒரு சேஃபஸ்ட் ஹேவன் நினைக்கிறேன். ஏன்னா யூ கேன் மெயின்டைன் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங், க்ரௌடு கம்மியாக இருக்குது ஒன்று. அது ரெண்டாவது ஃபேமிலியாக, இப்போ என் பிரதர் ஃபேமிலியும் வந்திருந்தாங்க, என் ஃபேமிலியும் வந்திருந்தோம். ஃபேமிலி ரீயூனியன்லாம் இருந்தது. நிறைய ரிலேட்டிவ்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்.
It was a good experience there, staying there. ஸோ ஒன்ஸ் அந்த செட்டிநாடு ஏரியாவை வந்து ரெஸ்டோர் பண்ணி பழைய நிலைக்கு கொண்டு போயிட்டு அதில் மக்கள்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருந்தாங்கன்னா டெஃபினட்டாக we can bring back life in the செட்டிநாடு ரீஜன். இந்த கொரோனாவில் எனக்கு கண்கூட அது தெரிஞ்சுது. அது இப்போது ப்ராஜெக்ட்ஸ் எப்படி கிடைக்குதா, இட்ஸ் ஆல் பர்சனல் ரேப்போ வித் அ கிளைண்ட். நாங்கள் வந்து கிளைண்ட்டை வந்து ஒரு ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டாக தான் ட்ரீட் பண்ணுறது. ஸோ அவர் வந்து he has come to do some business with us அப்படிங்கிற மாதிரி நான் ஆர்கிடெக்ட் அப்படின்லாம் இல்லை, எல்லாரையும் அண்ணன் தான் கூப்பிடுவோம். பிகாஸ் வி பிலாங் டு த சேம் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி சேம் கம்யூனிட்டி அப்படிங்கிறதுனால. இன்ஃபேக்ட் செட்டிநாடுன்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது செட்டிநாடை வந்து ஒரு சமூகமாக பார்க்காம ஒரு பண்பாடு ஒரு நாகரிகமாக பார்க்கறது தான் ஐடியல். I would call Chettinad as a civilization rather than a region. They have a distinct lifestyle, distinct cultural activities, distinct rituals, functions, ceremonies, distinct food, distinct clothing, distinct style of architecture, distinct settlement planning. இதெல்லாம் கடைசியாக சொல்கிறேன், ஏன்னா எடுத்தோன்னே அதை சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்ட்டு. அதனால் அது வந்து ஒரு செட்டிநாடுங்கிறத செட்டியாருங்கிற ஒரு சமூகம்னு பார்க்காம ஒரு சிவிலைசேஷனாக பார்த்தோம்னா they are a very good people. Nagarathas are only 1,45,000 people in population and 35 to 40,000 family தான் இருப்பாங்க மொத்தமே, spread all across the world. Their presence is globally feltன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ அவங்க தான் எங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிறைய கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. சின்ஸ் இட்ஸ் அ க்ளோஸ் நெட் கம்யூனிட்டி, பெரியண்ணன் இஸ் நோன் டு எவ்ரி ஒன். ஸோ செட்டிநாடு ஸ்டைலில் ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா பெரியண்ணன்ட்ட போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு நேம், ஒரு பிராண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிட்டதுனால வி ஆர் கெட்டிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இப்போது ரீசெண்டாக. பட் ஏர்லி டேஸ்லலாம் வந்து ஐ டோன்ட் மிஸ் அட்டெண்டிங் தி ஃபங்க்ஷன்ஸ். கல்யாண பத்திரிக்கை ஒன்று வந்ததுன்னா கட்டாயம் அந்த கல்யாணத்தை போய் அட்டன் பண்ணிட்டு வந்துடுவேன். இது ஒருத்தர் வந்து அவர் வீடு கிரகப்பிரவேசத்துக்கு கூப்பிட்டாருன்னா அது எவ்வளோ வேலையாக இருந்தாலும் சரி அதை விட்டுட்டு கிரகப்பிரவேசத்துக்கு போயிட்டு வந்துடுவேன். எல்லா கிரகப்பிரவேசத்துலேயும் ஒரு லீடு கிடைக்கும், அது ப்ராஜெக்டாக கன்வெர்ட் ஆகும். இப்போ ஆஃப்லேட் நாங்கள் கல்யாணத்துக்கு போனோம்னா நம்மளை பெரியண்ணனை பார்த்த உடனே வந்து அவங்க ப்ராஜெக்டை பற்றி யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. நமக்கு அந்த இடம் இருக்குதே, அதை ப்ராஜெக்ட் பண்ணால் என்ன, சரி பெரியண்ணன்ட்ட கேட்டு பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கேட்பாங்க. என்கிட்ட கேட்டோடனே நான் சொல்லேன் இது மாதிரி பண்ணலாம் அது மாதிரி பண்ணலாம், சஜஷன்ஸ் கொடுத்த உடனே அது அன்றைக்கே ஒர்க் அவுட் ஆகுதா இல்லைன்னு தெரில, வீட்டுக்கு போவாங்க யோசிப்பாங்க. ஒரு 3 months 6 months கழிச்சு ஒன் ஃபைன் மார்னிங் I'll get a call, அன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம்ல அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணிடலான்னே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால் மை அட்வைஸ் இஸ் டோன்ட் மிஸ் எனி ஃபங்க்ஷன்ஸ், கோ அட்டெண்ட் தம், யூ வில் கெட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் டெஃபினெட்லி. இன்ஃபேக்ட் இதை சொல்லணுன்னா நான் பொண்ணு பார்க்க போன இடத்துல பொண்ணு கொடுக்கலாம், ஆனால் ப்ராஜெக்ட் கொடுத்தாங்க. ரைட். இப்போ என்னாச்சுன்னா செட்டிநாடு ஸ்டைலில் ரெஸ்டரேஷன் தான் நம்மளோட ரீச் செட்டிநாடு ஆரம்பித்தோம், ஃப்ரேம் ஃபோக்கஸாக பண்ணிகிட்ருந்தோம். பண்ணிகிட்ருக்கையில் யூ ஆர் ஏபிள் டு சோர்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த மெட்டீரியல்ஸ். பர்மா டீக்லாம் கிடச்சிது, இட்டாலியன் டைல்ஸ் எல்லாம் செகண்ட் ஹேண்டில் கிடச்சிது. எல்லாம் பண்ணும்பொழுது ஒரு லெவலுக்கு மேலே சில மெட்டீரியல் எங்களால் சோர்ஸ் பண்ண முடியலை, ஏன்னா வி நீட் இன்னும் ஹியூஜ் நம்பர்ஸ் தேவைப்பட்டது. அண்டு டு பி கரெக்ட், அந்த செட்டிநாடு ஆர்கிடெக்சரல் கேரக்டரில் மெயின் ஃபீச்சரே வந்து இந்த பேரபெட் வால் டீட்டெயிலிங். அதில் மெயின் மெட்டீரியல் மெயின் ப்ராடக்ட் இஸ் பன்னீர் சம்புன்னு ஒரு ப்ராடக்ட். திங்க் இட் இஸ் ஹியர். இந்த பன்னீர் சம்பு தான் வந்து இட் ஆக்குபைஸ் மோஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தி பேரபெட் வால். பன்னீர் சம்பு ஷார்ட்டேஜ் இருக்கும்போது நம்பர் ஆஃப் பன்னீர் சம்பு ஆஃப் யூனிஃபார்ம் சைஸ் அண்ட் கலர் கிடைக்காத போது வி மேனேஜ் டு டூ வித் சிவில் டீடைல்ஸ், பட் தட் டிட்ன்ட் கிவ் த ஃபீல். ஸோ வி தாட் வி ஷுட் டெவலப் தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எங்கே பண்ணுறாங்க. ஸோ செராமிக் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது வந்து விருத்தாச்சலம். அங்கே மிஸ்டர் ஆனந்த கோபால்னு அவரை போய் மீட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு 16 தடவை நான் விருத்தாச்சலம் போயிருப்பேன் இந்த ப்ராடக்டை வந்து இந்த ஷேப்புக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு. இதில் வந்து எப்படின்னா இது வெறும் பன்னீர் சம்பு இதுக்கு 16 டைம்ஸ்னு தோணும். இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு வுட்டில் மோல்டு எடுத்துட்டு வுட்டில் ஷேப் பண்ணிவிட்டு அதில் மோல்டு எடுத்துட்டு
சிராமிக் இது நாங்கள் எடுத்தோடனே ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே எல்லாம் நல்லா வந்துடும் நினச்சிட்டு உள்ளே வந்து எடுத்து வெளியில் வந்துச்சுன்னா நாங்கள் கொடுத்த சைஸுக்கும் வந்ததுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 60% வேரியேஷன் ஹைட்லையும் விட்லையும் இருந்தது. ஸோ அகெயின் வி டிட் திருப்பி அதே சேம் ப்ராசஸை பண்ணினா ஒரு 4வது டைம் எடுக்கும் பொழுது தான் தோணுச்சு நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்குற மோல்டில் இருக்கிற ப்ராடக்ட்டுக்கும் வர்ற ப்ராடக்ட்டுக்கும் ஹைட் வைஸ் 0.8% ஷ்ரிங்கேஜ் இருக்குது, வித் வைஸ் 0.6% ஷ்ரிங்கேஜ் இருக்குங்கிறது எனக்கு 4வது தடவை தான் எங்களுக்கு தெரிய வந்தது. அதுக்கப்புறம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் 1.27 ஹைட்டில் இன்க்ரீஸ் பண்ணி 1.1 டைம் விட்டில் இன்க்ரீஸ் பண்ணி உடன் மோல்டு பண்ணின பிறகு வரதும் எனக்கு ப்ராப்பர் ஷேப்பில் வரல. அகெயின் வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் தி நம்பர்ஸ். அந்த கான்ஸ்டன்ட் அரைவ் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு 10 விசிட்ஸ் ஆச்சு. கடைசியில் 10th விசிட்டில் தான் வி காட் தி ஃபைனல் ஷேப் ஆஃப் தி பன்னீர் சொம்பு. அதுக்கப்புறம் கலரிங் வந்து எல்லா கலருமே வந்து பன்னீர் சொம்புக்கு ஆப்டாக இருக்காது. சில கலர்ஸ் தான் செட்டிநாடு ஏரியாவில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ப்ரிடாமினண்ட்டாக. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேங்கோ எல்லோ அண்டு லெமன் க்ரீன். ஸோ இதுக்குரிய பிக்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இம்போர்ட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி அதை யூஸ் பண்ணி அதை நாங்கள் பண்ணும்பொழுது கலர் வேரியேஷன்ஸ், தி கில் பேர்னிங் டைம் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதில் வந்து தேர்ஸ் லாட் ஆஃப் இன்ட்ரிகசிஸ். 1 மணி நேரம் இருந்தால் கலர் வேரியேஷன் இவ்வளோ இருக்குது, 3 hours இருந்தால் கலர் வேரியேஷன் இவ்வளோ இருக்குதுன்னு அதை கண்டுபிடிச்சி ஃபைனல் ப்ராடக்ட் வர்றதுக்கு எங்களுக்கு 16th அட்டம்ப்டில் தான் இந்த பன்னீர் சொம்பு கிடச்சிது. இவ்வளோ சிரமப்பட்டாலும் பட் இதில் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், பர்சனல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் என்ன அப்படின்னா, இப்போது பெரியண்ணனோட ப்ராஜெக்டில் மட்டும் இந்த பன்னீர் சொம்பு யூஸ் பண்ணுறதில்ல, இது வந்து எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறாங்க செட்டிநாடு ஏரியாவில். ஈவன் நான் ஆர்கிடெக்ட்ஸ், அங்கே இருக்க பில்டர், ஈவன் ஸ்மால் ஸ்கேல் மேஸ்திரி ஆல்சோ தே அப்ரோச் த பர்சன் இன் விருத்தாச்சலம், buys this கூஜா and use it in the parapet wall. ஒன்ஸ் இந்த கூஜா வச்சு நார்மலாக ஒரு parapet wall கட்டினாலே அந்த செட்டிநாட் ஸ்டைல் வந்துடுது. பேசிக் மினிமம் பார்த்த உடனே ஒரு செட்டிநாட் ஸ்டைலில் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபுல்லாக 100% கோர் டீட்டெயிலிங் பண்ணலன்னா கூட ஒரு பார்டர் கட்டி இந்த பன்னீர் சொம்பும் பிலாஸ்டர்ஸும் வச்சாலே ஒரு 50% செட்டிநாடு அப்பியரன்ஸ் கொடுத்துருது பில்டிங். அப்படிங்கிறதுல ஒரு திருப்தி எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணதில். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த வலையப்பட்டியில் நிறைய வீடுகளில் இந்த பன்னீர் சொம்பு வரும்போது இதெல்லாம் நம்ம டெவலப் பண்ணதுங்கிற ஒரு அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்குல்ல, தட் இஸ் இனஃப் சார். they have to really have a passion towards it. அது ஆள் மனசுலேருந்து, சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட்லேருந்து அந்த பேஷன் டெவலப் ஆனால்தான் ரெஸ்டரேஷனுக்குள்ளே வர முடியும். இது வந்து ஆஃப் ஹேண்டாக கொடுத்து என்ஜினியர்கிட்ட கொடுத்து அதை கட்டிட்டு போயிடு அப்படின்னு சொல்கிற ஐட்டம் கிடையாது. யூ ஹாவ் டு பி தேர் அட் எவ்ரி ஸ்டேஜ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தட் ப்ராஜெக்ட். ஒன்று. ரெண்டாவது, இனிஷியலாக யூ ஹாவ் டு டூ லாட் ஆஃப் பேஸ் ஒர்க், ஹோம் ஒர்க் நிறைய பண்ணணும். ரைட்டா? யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி லோக்கல் கல்ச்சர் அண்ட் டெக்னாலஜி, மெட்டீரியல்ஸ், கிராஃப்ட்ஸ்மேன் எல்லாரையும் புரிஞ்சிட்டோம்னா அதுக்கு யூ ஹாவ் டு பி அட் தட் பிளேஸ், அட் தட் லொக்கேஷன். அங்கே போய் இருந்து பண்ணினாலே ஒழிய நீங்கள் அதை பண்ண முடியாது. ஸோ நான் என்னுடைய ப்ராக்டிஸே வந்து சென்னையில் 10 நாள் 5 நாள் வலையப்பட்டி, இப்போ சென்னையில் 10 நாள் 5 நாள் வலையப்பட்டின்ட்டு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வலையப்பட்டி விசிட் பண்ணுறேன். எவ்ரி மந்த் twice I will visit வலையப்பட்டி and stay there for 5 days. அந்த மாதிரி க்ளோஸாக போய் இருந்து பண்ண முடிஞ்சால் டெஃபினட்டாக ரெஸ்டரேஷன் இஸ் பாசிபிள் ஃபார் எனி ஆர்கிடெக்ட். ஸோ அந்தளவுக்கு அவங்க அதில் இன்வால்வ் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா இட் இஸ் பாசிபிள். ரெஸ்டரேஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரிவைவிங் தி ஓல்டு ஆர்கிடெக்சரல் கேரக்டர்ஸ், ரீபில்டிங் தி வெர்னாக்குலர் ஆர்கிடெக்சர் ஸ்டைல். அப்படி பார்க்கையில் யோகா எடுத்துக்கோங்க. இப்போ எத்தனை யோகா ஸ்டுடியோ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பிகாஸ் பீப்புள் ஆர் கோயிங் பேக் தி ஓல்டு ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்டைல் ஆஃப் ஃபிட்னஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ். ஈவன் ஆயுர்வேதிக் மெடிசன் ஃபாலோ பண்ணுறவங்க இருக்க மாதிரி இன்னும் கொஞ்ச நாளில் இந்த மாதிரி ஓல்டு ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்டைல்லே விரும்பி வீடு கட்டுறதுக்கு, பில்டிங் கட்டுறதுக்கு டெஃபினட்டாக தே வில் பி வில்லிங் டு டூ இட். அது ஸோ அது ஒன்று. அதனால ஓல்டு ஸ்டைல் ஆஃப் பில்டிங்ஸ் வில் pick up in due course definitely, because a lot of advantages are there. People have started realizing it. அது அடுத்தது வந்து restoring the building.
அந்த புதுசாக வீடு கட்டணுங்கிறதுல நான் ஜென்ரலாக சொல்லுவோம், புதுசாக ஒரு கோயில் கட்டுறதை காட்டிலும் பழைய கோயில்களை புனரமைக்கிறது வந்து இன்னும் விசேஷம், இன்னும் புண்ணியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே போல் ரிவைவிங் ஆர் ரெஸ்டோரிங் ஓல்டு பில்டிங்ஸ் வந்து இட் கிவ்ஸ் அஸ் ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். இன்ஃபேக்ட் அந்த சோல் ஹூ கன்ஸ்ட்ரக்டட் இட் வில் விஷ் யூ, அந்த பிளெஸ்ஸிங் இருக்கும், டிவைன் பிளெஸ்ஸிங் இருக்கும். 2 3வது வந்து இனி கிளைண்ட்ஸுமே வந்து இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் அ நியூ ஹவுஸ் இன் செட்டிநாடு ஏரியா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தட் பர்டிகுலர் லொக்காலிட்டி ரெஸ்டோரேஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதில் போகிறதுக்கு காட்டிலும் we can restore the old existing thing அப்படிங்கையில் டெஃபினட்டாக ரெஸ்டோரேஷன் ஆர்கிடெக்ட்ஸ்க்கு நியர் ஃபியூச்சர்னு சொல்ல முடியாது, டெஃபினட் there's a future there for the professionals. First of all, இதில் வந்து the designer should have the interest to deliver it to the client. Second thing is the client should be able to receive it properly. இப்போ தான் வரும்போது எனக்கு அல்ட்ரா மாடர்ன் வீடை தான் வேணும், கிளாஸ் வச்சு இது வேணும், கிளாஸ் என்க்ளோஷர்ஸ் வேணும், டபுள் ஸ்டோரி ஹைட் வேணும், அதெல்லாம் பண்ணுறாங்க இல்லையா. ஸோ வரும்பொழுதே இந்த பின்ட்ரெஸ்ட்லேருந்து 10-15 இமேஜோடு தான் வந்து இந்த மாதிரி தான் வீடு வரணும் கேட்டுட்டு வர்றாங்க. அந்த மாதிரி கிளைண்ட்டை கன்வின்ஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். பட் இஃப் யூ ஹாவ் தி இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் பேஷன் யூ கேன் கன்வின்ஸ் தம். நீங்கள் அதே டபுள் ஸ்டோரி ஸ்பேஸஸ் ஆர் தேர் இந்த ட்ரெடிஷ்னல் கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது. அதே அவங்க கேட்குற எல்லா அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எல்லாமே ஆல்ரெடி ப்ரிவென்ட் தான். இட் வாஸ் தேர் பட் அதை வந்து வி கேரி ஓவர் பண்ணலை. இந்த கேரி ஓவர் பண்ணுற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆர்கிடெக்ட்ஸோடது, டிசைன் ப்ரொஃபஷனல்ஸோடது. அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் அதை கரெக்டாக அனலைஸ் பண்ணி தி லோக்கல் ஸ்டைலை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணுனா we can create modern building in those lines also. ஸோ அதனால் இன்ஃபேக்ட் ஈவன் கல்ச்சரல் சிட்டியாக சென்னை மாற்றக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. அதுக்கான ப்ரொஃபஷனல்ஸ், ரைட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். கிளைண்ட்டுக்கு நம்ம தான் சொல்லிக் கொடுக்கணும். அவங்க வந்து எனக்கு ட்ரெடிஷ்னலாக பண்ணுங்கன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. இந்த ப்ராப்ளம் எங்களுக்கு ஏர்லி டேஸில் செட்டிநாட்டிலே இருந்தது. இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றி செட்டிநாட் ஸ்டைலில் செட்டிநாடு தான் பண்ணணும்னு அட்வொகேட் பண்ணிட்டோம். அதே இதை இட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் எனி லொக்கேஷன், எனி ரீஜன் பண்ண முடியும் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் நினச்சா. ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இட் ஹேஸ் டு பி டாட் இன் தி காலேஜ் இட் செல்ஃப். வெர்னாக்குலர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆர் தேர், ரூரல் ஸ்டுடியோ இஸ் தேர். எம்ஆர்க்கில் எங்களுக்கு ஹிஸ்டாரிக் ப்ரிசர்வேஷன், கான்சர்வேஷன்லாம் இருந்தது. கான்சர்வேஷன் தனி போஸ்ட் கிராஜுவேஷன்லாம் இருந்தது. பட் இன்னும் வெர்னாக்குலர் ஸ்டைலை ஃபோக்கஸ் பண்ணி அகடமிக்ஸில் இன்னும் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு இன்ஃபேக்ட் ரூரல் ஸ்டடியில் செட்டில்மெண்ட் வில்லேஜஸ் பற்றி தான் படிக்கிறாங்களே வெளியே ஒரு ஹெரிட்டேஜஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பற்றிலாம் அவங்க இன்னும் படிக்க ஆரம்பிக்கலை. இந்த க்ரீன் பில்டிங் ரேட்டிங் மாதிரி ட்ரெடிஷ்னல் வெர்னாக்குலர் பேசிஸ் ரேட்டிங் கொடுத்தா அந்த ரேட்டிங் ப்ரிஃபர் பண்ணுற மாதிரி கிளைண்ட்டை ப்ரொஃபஷ்னல் தான் வி ஹாவ் டு மேக் தம் ரெடி. அது வந்து எகெயின் போன இது ஆன்சர் பண்ண மாதிரி இட்ஸ் ஆன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் த ப்ரொஃபஷனல்ஸ். ஒன்று கவர்மெண்ட் ஒன்லி கேன் கிவ் ரேட்டிங். வாட்ஸ் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஹேவிங் ரேட்டிங் அப்படின்னு கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா ஃப்ரம் தென் தி ஹோல் இது வந்து திஸ் வில் எண்ட் அப். டெஃபினட்டாக செட்டிநாடு ஏரியாவில் அந்த இம்பேக்ட் இருக்கும் பிகாஸ் வி ஹவ் ஒர்க்ட் அ லாட் ஆன் இட் அண்ட் வி ஹவ் பீப்புள் ஆர் அவேர் ஆஃப் இட். இதே அவேர்னஸாக எல்லா இடத்துலையும் கொண்டு வந்தோம்னா இதுக்கு பாசிபிலிட்டி இஸ் தேர். ஒன்று. ரெண்டாவது, ரெஸ்டரேஷன் அண்ட் டிசைனிங் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் இன் ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்டைலே வந்து இட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் சஸ்டைனபிள் ஆர்கிடெக்சர் தான் சொல்லுவேன். ஒன் ஆஃப் மை போஸ்ட் எழுதியிருந்தேன். ஒரு மை ஓன் சிஸ்டர்ஸ் ஹவுஸ் அட் வளையப்பட்டி, ஒரு பக்கத்து வேகுப்பட்டின்னு ஒரு வில்லேஜில் ஒரு வீடு அப்படியே டெமாலிஷ் பண்ணாங்க. வி ஜஸ்ட் விசிட்டட் தட் ஹவுஸ். வி பாட் ஆல்மோஸ்ட் 80% ஆஃப் த மெட்டீரியல் ஃப்ரம் தட் ஹவுஸ். இவங்க வீடு கட்டும்பொழுது ஈவன் தி காம்பவுண்ட் வால், ஃப்ரண்ட் காம்பவுண்ட் ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் மார்க்கிங் பண்ணி அதே ஆர்டரில் இது பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட அவங்க வீடு வந்து மினிமல் காங்க்ரீட்டோட ஓல்டு மெட்டீரியல்ஸ் வச்சு 80% ஆஃப் த ஓல்டு மெட்டீரியல்ஸ் வச்சு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம். ஸோ இதில் என்ன ஆகுதுன்னா வி நீட் நாட் டூ அ ப்ராசஸ் டு மேக் அ நியூ ப்ராடக்ட். ஸோ அப்போவே இட் பிகம்ஸ் சஸ்டைனபிள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிடுச்சு. லெஸ் லெஸ் நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் தட் பில்டிங் அப்படிங்கிறது. ஸோ அந்த விதத்தில் பார்க்கல இதில் அகெயின் திஸ் இஸ் டுவர்ட்ஸ் சஸ்டைனபிள் ஆர்கிடெக்சருங்கிறது தான் சொல்லலாம். அதனால் கவர்மெண்ட் ஷுட் ப்ரமோட். By the way, the heritage tourism also can be promoted. So for the upcoming
architects and students, budding architects and students, the first point you should have high level of endurance. என்டியூரன்ஸ் அப்படின்னா சிக்கலான ஒரு சூழ்நிலை எவ்வளோ எளிதாக கடந்து போகலாம் அப்படிங்கிறது தான் என்டியூரன்ஸ். நான் சேலஞ்சஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் தேர் டியூரிங் அவர் ப்ரொஃபஷன் ப்ராக்டிஸ் எப்போதுமே. ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு 10 years யூ மே நாட் ஃபைண்ட் இட் சார்மிங். ஃபினான்ஷியலாக பெருசாக இருக்காது. ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு 10 years மட்டும் நீங்கள் தாண்டிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு அந்த ஃபஸ்ட்டு 10 years வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணி குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் கொடுக்குறத என்ஷூர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக ஆட்டோமேட்டிக்லி ப்ராஜெக்ட்ஸ் வில் கம் போரிங் இன். யூ கேனாட் ஸ்டாப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் கம்மிங் இன் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் நான். ஸோ ரைஸ் யுவர் என்டியூரன்ஸ் வேல்யூ. என்ன இருந்தாலும் இந்த கோர் ப்ரொஃபஷனை விட்டு போகிறதில்ல அப்படின்னு முடிவு பண்ணி ஒர்க் பண்ணுங்கள். டெஃபினட்டாக யூ வில் பி சக்ஸஸ்ஃபுல். ஃபோக்கஸ்டாக இருங்க, ஸ்டே ஃபோக்கஸ்ட். அது என்டியூரன்ஸோட அடுத்த நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்டென்ஷன் தான் அது, ஸ்டே ஃபோக்கஸ்ட். எனக்கு வந்து when I came out I had 3 options, either to join academics or to join a corporate MNC-லேருந்து ஒரு ஆப்ஷன் கிடச்சிது, ஆர் டு get into practice. So I chose practice. இப்போது ஆஸ் அ ப்ராக்டிசிங் ஆர்கிடெக்ட் ஐ கோ ஆஸ் அ விசிட்டிங் ஃபேக்கல்ட்டி, கெஸ்ட் லெக்சர்ஸ் கொடுக்குறேன், அகடமிக்ஸ்குள்ளேயும் இருக்கிறேன். இவங்களுக்கும் எம்என்சிஸ் அண்ட் கார்பரேட்ஸுக்கும் பில்டிங்ஸ்லாம் டிசைன் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த எண்ட் ஆஃப் தி ப்ரொஃபஷனை நீங்கள் அது பண்ணும்போது யூ வில் பி பொசிஷன்டு வெல். ஸோ அதனால் எடுத்த உடனே அண்டு ஐ எம் நாட் ஃபார் டிசைன் பில்டு. நம்ம வந்து ஆர்கிடெக்சர் படிச்சுட்டு ஆர்கிடெக்சருக்குள்ளே இருக்கணுங்கிறது தான் என்னுடைய இது. என்னுடைய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் கேட்டார், நீங்கள் ஏன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் பண்ணலாமே? எனிபடி கேன் பி a கான்ட்ராக்டர் பட் எனிபடி கேன் நாட் பி an ஆர்கிடெக்ட். ஆர்கிடெக்சர் 5 வருஷம் படித்தா தான் ஆர்கிடெக்ட் ஆக முடியும். அப்படி இருக்கல ஏன் ஆர்கிடெக்ட் கான்ட்ராக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் நான். அதனால் நீங்கள் ஃபார் மணி சேக் டோன்ட் ஸ்விட்ச் ஓவர் ப்ரொஃபஷன் எவ்ரிதிங். உன்னுடைய ப்ரொஃபஷனில் ஃபோக்கஸ்டாக இருந்து லாங் டேர்ம் சஸ்டெயின் பண்ணினீங்கன்னா ஐ வில் பி சக்ஸஸ்ஃபுல். ஸோ ரைஸ் யுவர் என்டியூரன்ஸ் வேல்யூ. தட் இஸ் த ஃபஸ்ட் திங். செகண்ட் இஸ் தி கனெக்ட். வி கால் இட் நெட்வொர்க்கிங்னு சொல்கிறது. கனெக்ட். சும்மா ஒரு 4 சவத்துக்குள்ளே உட்காந்துக்கிட்டு நம்ம மட்டும் உட்காந்து தான் ப்ராஜெக்ட் வரும் பண்ணிக்கிட்டே வந்தால் பண்ணுவோம். யூ ஷுட் கோ அவுட். போங்க, நிறைய பேர்கிட்ட பழகுங்க, வாங்க பழகலாம் கான்செப்டில். மீட் அண்ட் க்ரீட் எவ்ரி ஒன். ரைட்டுங்களா? இப்போ தான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டு இருந்தேன்ல, ஜஸ்ட் அட்டெண்ட் ஆல் தி ஃபங்க்ஷன்ஸ். நீங்கள் வந்து பெரியண்ணன் வந்து அந்த சீனில் இருக்காருங்கிறத ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கணும். நீங்கள் விசினிட்டியில் நீங்கள் இருந்துகிட்டே இருக்கணும். எப்போ ஆர்கிடெக்சர் பற்றி எப்போ பில்டிங் பற்றி யோசிச்சாலும் பெரியண்ணன் ஃபேஸ் ஞாபகத்துக்கு வரணும். அந்த மாதிரி வந்து யூ ஷுட் மூவ் அலாங் வித் பீப்புள். ஸோ கெட் அலாங் வித் யர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஈவன் ஆர்கிடெக்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் பழகுங்க. பட் கெட் இன் டு சம் சோஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ். ரோட்டரி கிளப் இஸ் தேர், லயன்ஸ் கிளப் இருக்காங்க. அங்கெல்லாம் போனீங்கன்னா யூ வில் சி நியூ ஃபேஸஸ். யூ கெட் to move with new people who will be your future clients. So அதனால் expand your connectivity. That is the second point. Third is certain people will have natural skills and certain people will have acquired skills. Certain people will have both the skills, natural skills and acquired skills. And the ரெண்டு ஸ்கில்லையுமே during this period keep on developing and updating it. அதை அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா தான். ஏன்னா நீங்கள் காலேஜில் படித்ததை வச்சுட்டே நாங்களாம் ஸ்டார்டட் இன் 91 அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் 30 years ஆக போகுது. 30 yearsக்கு இப்போ நான் 91 படித்ததை வச்சே யூ ஹாவ் டு கீப் யுவர் செல்ஃப் அப்டேட்டட். ஸோ அதனால் யூ ஹாவ் டு டெவலப் யுவர் ஸ்கில் செட் எவ்ரி டைம். எவ்ரி 5 years யூ ஹாவ் டு சேஞ்ச் யுவர் அப்டேட் யுவர் ஸ்கில் செட். ஸோ தட் இஸ் த third point. Fourth, yeah, right. This is a valid point. Fourth point, pick your boss. In the time la it's very very difficult, I know, because a lot of students are coming out and architectural firms are very limited. Boss pick பண்றது வந்து ரொம்ப சிரமம். But if you have a good boss, then he will guide you, handhold you and make you a successful professional. ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராக்டிஸ் செட் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய பாஸாக இருப்பாங்க. என்னுடைய பாஸ் அப்படி தான் பண்ணினார். ஸோ அவர் எனக்கு என்னுடைய ப்ரொஃபஷனை வந்து செட் பண்ணி கொடுத்தாரு. அதே போல் நான் வி ஆர் ஹெல்பிங் ஆர் அசோசியேட் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் டு செட் அப் தேர் ப்ராக்டிஸ். அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஆஃபீஸ், நல்ல பாஸ், அது பெரிய ஸ்கேலில் இருக்கணுங்கிறதுல ஸ்மால் ஸ்கேலில் வந்து சின்ன ஃபார்மாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல. பட் தட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ இன் தி லாங் ரன்.
That is my advice to the young architects. So having done such a big house, we have to visit frequently to Chettinad. ஊரில் வீடு இருந்தால் தான் நாங்கள்லாம் அடிக்கடி ஊருக்கு போவோம்னு சொல்லிட்டு எவ்ரி செட்டியார் கன்ஸ்ட்ரக்ட்ஸ் அ ஹவுஸ் in their native village, and owning a house in native village is a status symbol amongst நகரத்தாஸ். இப்போ நாங்கள் இந்த வீடு கட்டின பிறகு இந்த கொரோனா டைமில் நாங்கள் போன ஜூன்லேருந்து we are there at our native work from home conceptல. It's a very serene environment there. ரொம்ப காமாக இருக்கும், ரொம்ப ப்ரொடக்டிவ் டைம் we have there. So we really enjoy and relish that house now. அது வந்து கொஞ்சம் ஜாலியாக எழுதலாம் அப்படின்னு நினச்சி எழுத ஆரம்பித்தது 2010க்கு அப்புறம். அப்போ தான் ஃபேஸ்புக்கிலலாம் நான் என்ட்ரி ஆன டைமு. சண்டே ஈவினிங்ஸ் வந்து எனக்கானது. ஐ ஒன்ட் ஸ்பேர் வித் எனி ஒன் எல்ஸ். ஏன்னா வாரத்தில் 6 நாள் வேலை பார்க்குறோம். சண்டே அன்றைக்கி சாயந்தரம் அது எனக்கானது, நான் மட்டும்தான் உபயோகப்படுத்திக்கணும் அப்படின்றதுல ஏதாவது ஒரு நாள் சண்டே தோணும், ஏதாவது எழுதுவோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுத ஆரம்பிச்சது தான். அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்கணுமேனு சொல்லி சண்டே ஸ்டேட்டஸ்னு போட்டேன். ஏதாவது ஒரு பீஸ் ஆஃப் ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டு அதை பற்றி கொஞ்சம் ஃபார்மல் இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுத்துட்டு கடைசியாக கீழே வந்து பெரிய குறிப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய பர்சனல் ஒப்பீனியனையும் அதில் எழுதியிருப்பேன். அது ஃபஸ்ட்டு பார்ட் கொஞ்சம் சீரியஸாக இருக்கும், செகண்ட் நோட் வந்து கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். படித்து பாருங்கள். அந்த மாதிரி பண்ணது தான். அது நல்ல வரவேற்பு இருந்துச்சு. இது என்ன சொல்லலாம்னா, ஃபர்தராக என்னுடைய அடுத்த அப்ரோச், அடுத்த எய்ம் வந்து ரைட்டிங் சம் புக்ஸ், நாட் அன் ஆர்கிடெக்சர் பட் சம் புக்ஸ். அது எழுதுறதுக்கு இது ஒரு உந்துதலாக இருக்கும், இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணினது தான். இதில் இப்போ ரீசெண்டாக எங்களுடைய ரீச் செட்டிநாடுன்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது, அதோட ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் போஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அப்பப்போ டைம் கிடைக்கல பண்ணுவேன். இப்போ கொஞ்ச நாள் ஒரு பிரேக் இருக்குது. ஐ திங்க் ஐ வில் கண்டினியூ தட். புக்ஸு எழுதணும்னு சொல்லும் பொழுது ஐ ஹவ் ஃபார்ம் தி டாப்பிக்லாம் ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன். அதில் என்ன எழுதணுங்கிற அந்த கண்டென்ட்டையும் டிசைட் பண்ணிட்டேன். ஆனால் எழுதுறதுக்கு தான் நேரம் இல்லாமல் உட்காந்துருக்கிறேன். டாப்பிக்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா, ஒன்று எஃபர்ட்லெஸ் ஹவுசிங். எல்லோரும் வீடு கட்டுறது ரொம்ப சிரமமான வேலை நினச்சிட்ருக்காங்க. இட்ஸ் அ வெரி வெரி ஈஸி ஜாப். ஸோ எஃபர்ட்லெஸ் ஹவுசிங் கரெக்டாக காயின் பண்ணல டாபிக்னு, அதை பற்றி எழுதணும், ஒரு புக் போடணும். அப்புறம் கோர்ட்யார்ட்ஸ் ஆஃப் செட்டிநாட் அப்படின்னா, அதுக்காக ட்ரெடிஷ்னல் கோர்ட்யார்ட்ஸ் இல்லை, மாடர்ன் கோர்ட்யார்ட்ஸ் ஆஃப் செட்டிநாட் பற்றி ஒரு புக்கு எழுதணும்னு ஒரு ஆசை. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டாபிக் ஃபைனலைஸ் பண்ணது வளையப்பட்டி. ஹிஸ்டோரியன் முத்தையா ஒரு ஃபங்க்ஷனில் மீட் பண்ணும்போது அவர் சொன்னார், இந்த மாதிரி நான் ஹெரிட்டேஜ் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் சார் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது, நீ உங்களுக்கு இவ்வளோ பண்ணுறீங்க, ஒய் டோன்ட் யூ டாக்குமெண்ட் யுவர் ஓன் வில்லேஜ் வளையப்பட்டி அப்படின்னு கேட்டார். அதனால் அந்த புக்கோட டாப்பிக்கே வந்து வளையப்பட்டி. ஸோ அதில் வந்து எப்படி திஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் வளையப்பட்டி, டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த செட்டில்மெண்ட், தி ஃபேமிலிஸ் இன் வளையப்பட்டி, அவங்கெல்லாம் அந்த காலத்தில் இந்த காலத்து வரையும் எப்படி இவால்வ் ஆகி வந்திருக்காங்க, எங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க, அவங்களுடைய ஃபேமிலி ஸ்ட்ரக்சர், ஃபேமிலி ட்ரீ, இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு த பில்டிங்ஸ், அதுக்கு ஃப்யூச்சர் ப்ரப்போசல்ஸ், ஹவு டு டேக் வளையப்பட்டி இன் ஃப்யூச்சர் அப்படின்னு அதை பற்றி ஒரு இன்சைட் கொடுத்தாரு. அதை பற்றி ஒரு புக் எழுதலான் இருக்கேன். இதுக்கு சண்டே ஸ்டேட்டஸ் ஒரு முன்னோடி.